प्यारे विद्यार्थियों, सबजैक्ट बायोलॉजी दियाँ ऑनलाइन क्लासेस विच एक बार फिर तुहाडा सब का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, असी पिछले लगभग 3 महीनों तो इस यूट्यूब चैनल लर्नर्स बोहा राही एक दूसरे नाल जुड़े हुए हैं तो इस चैनल के थ्रू बेटा इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू असी बायोलॉजी का सबजैक्ट का जो सिलेबस है उसनों अगे लैके जा रहे हैं। तुसी बेटा सारे +1 के स्टूडेंट्स हो तो +1 के बेटा स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस साडा चल रहा है इस असी 3rd यूनिट के उत्ते पहुँच चुके हैं। सैल द यूनिट ऑफ लाइफ साडा चैप्टर बेटा चल रहा है। इस चैप्टर में बेटा जो असी कर रहे हैं एक दूजे नाल जुड़े हुए हैं एट द सेम टाइम तुहाडे लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो अपने वक्रे एफर्ट्स कर रहे हैं तो जो सरकार के एफर्ट्स ने बेटा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के एफर्ट्स ने वो वाकई काबिले तारीफ एफर्ट्स ने। उन्होंने एफर्ट्स के विचों बेटा सब तो जो मेन एफर्ट है वो है पंजाब एजुकेयर ऐप। पंजाब एजुकेयर ऐप तुहाडे सारिਆਂ कोले आई थिंक इंस्टॉल होनी है। जे नहीं हैगी बेटा तो इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के विच जाके तुसीं उस वीडियो में सर्च करो जिस वीडियो के विच मैं तुहानूं बेटा इस पंजाब एजुकेयर ऐप के अलग अलग फीचर्स बारे दस्सिया कि किवें इस ऐप नूं यूज़ करना है। इस ऐप के बेटा जी फीचर्स की गल करिए तो जो मेन चीज़ इस है कि हर रोज़ तुहानूं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन वालों एक टॉपिक के उत्ते असाइनमेंट दी जाती है। उस असाइनमेंट के विच एक टॉपिक के नाल रिलेटेड जिन्ने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस नूं बेटा बहुत वधिया तरीके नाल डिस्कस किया जाता है। उन्होंने आंसरस भी नाल दिते जाते हैं। ईवन 5 नंबर वाला क्वेश्चन होंदा है उसका आंसर भी बहुत ही सौखी लैंगुएज के तैयार करके अध्यापकों द्वारा तुहाडे तक पहुँचाया जाता है। बट बेटा जो मेरी पर्सनल बच्चों नाल इंटरैक्शन हो रही है तुहाडे नाल इंटरैक्ट कर रहे हैं ਜਾਂ मेरे नाल होर बहुत सारे स्टूडेंट्स WhatsApp या YouTube या जिहड़ा है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हुए हैं तो उन्होंने स्टूडेंट्स के नाल गलबात करके मैनूं ये महसूस होया कि जिहड़ियां ये असाइनमेंट्स जिन्नियां भी आ रही ने इन्हां असाइनमेंट्स नूं समझण दे विच विद्यार्थियों नूं किते ना किते प्रॉब्लम आ रही है। उसका रीजन यही है बेटा कि जिहड़ा ये सिलेबस चल रहा है वो बिल्कुल परफेक्टली इन अकॉर्डेंस विद सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ਜਾਂ जो SCRT वालों बेटा जो मंथली डिवीजन है सिलेबस की वो अकॉर्डिंगली चल रहा है। बट किते ना किते स्टूडेंट्स का जो सिलेबस है वो थोड़ा पिछे चल रहा है जो अपना सिलेबस उन्होंने क्लास के चल रहा है। मतलब कि जिस तरह असी गल करिए अज असी भी सैल द यूनिट ऑफ लाइफ का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं सैल का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। बट जो साड़ियाँ असाइनमेंट्स हैगियां ने वो असाइनमेंट्स बेटा जिहड़ियां वो सैल डिवीजन तक पहुँच चुकी हैं। तो जो डेफिनेट जी गल है कि असीं उस टॉपिक नूं पढ़िया नहीं तो उसकी असाइनमेंट्स नूं समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अज बेटा जी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करन जा रहे हैं इस सीरीज़ का मकसद यही रहेगा कि असीं एक दूसरे के नाल हर रोज़ जो असाइनमेंट डिस्कस करांगे जिहड़ी असाइनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन वालों आ रही है साडे अध्यापकों द्वारा बहुत ही ज़्यादा मेहनत नाल तैयार की हुई वो असाइनमेंट होंदी है। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपां उस असाइनमेंट के PDF नूं पढ़न तो पहला हर रोज़ तुहाडे नाल कोई 10 मिनट का एक वीडियो शेयर करिए जिहदे विच बेटा मैं उन्हां सारे क्वेश्चनस नूं तुहानूं समझाऊंगा जिहड़े क्वेश्चनस उस असाइनमेंट के विच पूछे गए होणगे। ये थोड़ा औखा हुंदा है मुश्किल हुंदा है कि जिहड़ा टॉपिक असीं नहीं पढ़िया उसकी सीधी असाइनमेंट समझ लग जाए। बट फिर भी एक कोशिश रहूगी कि सौखा करके तुहानूं एक वीडियो दित्ती जाए तो तुसीं उस 10 मिनट की वीडियो नूं सुनन तो बाद दे विच जदों उस असाइनमेंट नूं पढ़ोगे तो बेटा तुहानूं याद करना उसनूं सौखा हो जाऊगा। सो सारे स्टूडेंट्स ने कोशिश करनी है भी डेली की असाइनमेंट नूं तुसीं अपने WhatsApp अपने जिहड़ा हैगा पंजाब एजुकेयर ऐप तो PDF डाउनलोड कर लिया करो। उस तो बाद दे विच वीडियो नूं सुनो उस तो बाद अपना एक रजिस्टर लगा के एक कॉपी लगा के उहदे उत्ते इन्हां असाइनमेंट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। चाहे लिखे हुए आंसर पे है बट वो मोबाइल च है ना बेटा वो तो किसी टाइम डिलीट भी हो सकता है। उहदे विचों जिहड़ियां असाइनमेंट्स पईयां ने वो असाइनमेंट्स कई बार मोबाइल तो लगातार असीं पढ़ भी नहीं सकते तो दूजी गल जिहड़ी हत्थ नाल लिखी हुई चीज़ है वैसे ही याद रह जाती है। इस करके हर रोज़ अज तो बाद तुसीं की करना है उस असाइनमेंट नूं डाउनलोड करना है मेरी दित्ती हुई वीडियो नूं सुनना है उस तो बाद दे विच इस असाइनमेंट दे विच बेटा जिन्ने भी क्वेश्चनस आए उन्होंने अपनी नोटबुक के उत्ते लिख लेना है। तो इस तो बाद दे विच जिवें तुसीं करदे हो उस असाइनमेंट की फोटोग्राफ मेरे नाल शेयर करो सो दैट मैनूं पता लग सके कि मेरे स्टूडेंट्स कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं।
सो बेटा अज असी स्टार्ट कर रहे हैं साडी सब तो पहली असाइनमेंट जो कि अज 4 सितंबर की असाइनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन वालों जारी की गई है। हाँ जी बेटा, अज असी बेटा असाइनमेंट साडी जो 4 सितंबर की है उसनों स्टार्ट कर लगे हैं। इस दे विच बेटा सैल डिवीजन मेनली माइटोसिस के उत्ते क्वेश्चनस पूछे गए हैं। सैल डिवीजन बेटा दो तरह का असी अपने सिलेबस के विच कीता है, माइटोसिस है तो मियोसिस है। माइटोसिस सैल डिवीजन के विच बेटा क्रोमोसोम नंबर सेम रह जाता है तो मियोसिस के विच क्रोमोसोम नंबर 1/2 ऑफ द ओरिजिनल रह जाता है। जिस तरह साडी बॉडी के विच क्रोमोसोम नंबर 46 है बेटा, जदों इसकी डिवीजन होएगी दो सैल्स बन गए, जे दोनों सैल्स के विच क्रोमोसोम नंबर 46 ही रह जाता है, सेम रह जाता है, तो यह माइटोसिस है। बट जे 46 जिहड़ा क्रोमोसोम नंबर है सैल दे विच वो डिवाइड होकर दो सैल्स बना रहा है तो इन्हों दोनों का क्रोमोसोम नंबर 23 रह जाता है, कहने का मतलब 1/2 ऑफ ओरिजिनल रह जाता है, दैन दिस डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस डिवीजन। हुण बेटा अज असी मेनली माइटोसिस बारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। सब तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ माइटोसिस इज करैक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट इक्वेटर विद क्रोमैटिड्स कनैक्टेड टू स्पिंडल। तो बेटा इस दे विच सब तो पहला तो तुसीं ये वेखो कि सिर्फ ये क्वेश्चन नूं ना देखो कि क्वेश्चन जिहड़ा की है नाल क्वेश्चन होर भी बहुत कुछ सिखा जाता है। जिस तरह ये दस रहा कि साडे कोले 4 फेजेस ने। सो बेटा जिहड़ी सैल डिवीजन हो रही है ना माइटोसिस, उसके 4 फेज ने, प्रोफेज, मैटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ने हजे चैप्टर नहीं भी पढ़िया वो भी असाइनमेंट्स ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ पढ़ना है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਲਾਈਨ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਅਲਾਈਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਲਾਈਡ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦਿਸ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਬੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਐਟ ਵਿਚ ਸਟੇਜ ਆਫ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸਪਲਿਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਡ ਮੂਵ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, 4 ਫੇਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਨਾਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੀਲੋਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡਸ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਾਫੇਜ਼ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਟੂ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਸੀ, ਐਨਾਫੇਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਈਬਰਸ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਟਿਬਿਊਲਸ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੈੱਲ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਈਬਰ, ਇੱਥੇ ਐਸਟਰੇਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਈਬਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਈਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਈਬਰ ਮਾਈਕਰੋਟਿਬਿਊਲਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ, ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਟਿਬਿਊਲਸ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਈਬਰਸ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਐਸਟਰਲ ਰੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਟਰਲ ਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣ ਗਏ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਫਾਈਬਰਸ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਐਸਟਰਲ ਰੇਜ਼। ਤੇ ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਈਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਟਿਬਿਊਲਸ ਵਿਚ ਸਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰੀਓਲ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਟਿਬਿਊਲ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ
उन्होंने असीं स्पिंडल फाइबर्स कहने हैं, पर उन्होंने एस्ट्रल रेज नहीं कहते। ये तो गलत हो गई ना गल। मैं तुहानूं हुणी दस्सिया कि उन्होंने असीं की बोलते हैं बेटा, एस्ट्रल रेज ही बोलते हैं। इस तो नैक्सट क्वेश्चन देखो, द पार्ट ऑफ सेंट्रीओल विच इज़ द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू द, हुण ਇਹਦਾ बेटा ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, क्रोमोसोम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ कि क्रोमोसोम ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ क्रोमोसोम ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਹੈ। ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸਪਿੰਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ बेटा, ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਇਨੈਟੋਕੋਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ 5th ਕੀ ਆ ਗਿਆ बेटा, ਕਾਇਨੈਟੋਕੋਰ। ਇਹ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਿੰਡਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੁਐਸਚਨਸ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਐਟ ਡੈਸ਼ ਸਟੇਜ ਆਫ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਆਲ ਸੈੱਲ ਆਰਗੈਨਲੀਜ਼ ਆਰ ਫਾਰਮਡ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੈੱਲ ਆਰਗੈਨਲੀਜ਼ बेटा ਕਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बेटा ਕਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈੱਲ ਆਰਗੈਨਲੀਜ਼ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਫੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼, ਇੱਕ ਹੈ ਮੈਟਾਫੇਜ਼, ਇੱਕ ਹੈ ਐਨਾਫੇਜ਼, ਇੱਕ ਹੈ ਟੀਲੋਫੇਜ਼। ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 'ਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 'ਚੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਐਨਾਫੇਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਟੀਲੋਫੇਜ਼ बेटा ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟੀਲੋਫੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਲ ਆਰਗੈਨਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ बेटा, ਦੋ ਐਂਡਸ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਵੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੀਲੋਫੇਜ਼ ਹੈ बेटा, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੈਨਲੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ बेटा, ਰੀਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੀਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਸਟੇਜ ਆਫ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਟੂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੀਲੋਫੇਜ਼। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿੰਡਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਪਿੰਡਲ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਪਿੰਡਲ ਤਾਂ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟਰ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਨਵੈਲਪ ਆ, ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਨਵੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ 2 ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, 3 ਦੱਸਤੀਆਂ। ਸਪਿੰਡਲ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਐਸਟਰਲ ਰੇਜ਼ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਣਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਮਾਈਟੋਸਿਸ। ਤਾਂ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ बेटा, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ बेटा, ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਇਜ਼ ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ, ਅਤੇ ਐਨਾਫੇਜ਼ ਜੀ 'ਚੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਫੇਜ਼। ਲੌਂਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼, ਪਹਿਲਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਗਿਵ ਦ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਟੋਸਿਸ। ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ बेटा ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ बेटा ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ बेटा ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ बेटा ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ 23 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੈਮੀਟ ਅਤੇ ਸਪਰਮ ਨੇ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ बेटा ਜਾਈਗੋਟ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਈਗੋਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, 46। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਈਗੋਟ ਤੋਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਬਾਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਈਗੋਟ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਹੈ, 46 ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 100 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੈੱਲਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਾਈਗੋਟ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 100 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੈੱਲ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬਣ ਗਏ। 1 ਦੇ 2 ਬਣੇ, 2 ਦੇ 4 ਬਣੇ, 4 ਦੇ 8 ਬਣੇ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈੱਲਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗਰੋਥ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ 46 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 46 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਤੋਂ 100 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੈੱਲਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਵੀ 46 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਟੋਸਿਸ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਮੀ ਸੂਤਰੀ ਵਿਭਾਜਨ ਮਾਈਟੋਸਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बेटा। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਟੋਸਿਸ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਟੋਸਿਸ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਾਈਟੋਸਿਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਗਰੋਥ, ਦੂਸਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ।
ਦੈਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ 46 ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 46, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ। ਨਾਓ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ ਪਲਾਂਟ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਮਾਈਟੋਸਿਸ। ਤੇ ਯਸ ਅਸੀਂ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ 'ਚ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਰਾਊਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲਸ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਸਟਰਲ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਸਾਈਡ ਦਿਸ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਮਾਈਟੋਜਨਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੈਰੀਸਟੀਮੈਟਿਕ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਸੈੱਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੈੱਲ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਰੀਸਟੀਮੈਟਿਕ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੋਊਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਊਗੀ ਉਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।